म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे आपण समस्त को स्वागत करुछि मु आपण का रेनबो हम सफर गुनमुन एंड सो वर्तमान एफएम रेनबो रे मॉर्निंग मेलोडी एंड सबुदिन परी स्टूडियो रे आज मध्य मु जने गेस्ट को फोन इन रे आपणक पाखरे कनेक्ट ऑलरेडी करई सारलेनी एंड से होउछंती प्रसिद्ध नाट्यकार औ 2016 मसिया पाई कि सी ओडिशा साहित्य एकेडमी पक्षरु विवेचित होइछंती ताले चलंतु सार को वेलकम करबा सर नमस्कार। नमस्कार। फकीर सिंह को जदि मु विवेचना करे सी नाट्यकार हिसाब रे काहा को अजणा नाहंती एंड एफएम रेनबो रे मॉर्निंग मेलोडी रे सारा जी आम सहित जोड़ी होइछंती फास्ट सार कहंतु केमती अछंती। हां हां भलो अछि कुनमोन आपण केमिति अछंती। मु भी बहुत भलरे अछि एंड आपनको वॉइस सुनिया पई कि पूरा वेट करके बसी थिली कि साहित्यर कथा जेतबळे नाटकर कथा आम कलार कथा आम सहित जोड़ी हेबे आपण एवं किछि कथा आपनको सुनी बोली एकदम पूरा रेडी हे कि आपनको पाखरे बसी छी। किछिटा क्वेश्चन मोर निहाती आपनको रहिबा एंड होप करूची कि मो लिसनर माने आजी जो माने नाटक लेखिया पई कि एगभर कि अछंती आपनको पाखरे आज बहुत किछि सीखि परिबे निहाती। अच्छा ओके आपनकर नाटक लेखा आरंभ केमती हैला। कुनमोन से गोटे विराट कथा माने एकदम मूल को जीवी मु कहबी आमर जेजेनकर थिला यात्रा दल अनेक वर्ष तले जेतेबेले जेजे तो जहाँ अभिनय करथिले यात्रा करथिले तापरे दादा तापरे जेजे से माने सब से अभिनय करथिले जेजे हमर वंशी बजाउथिले आउ दादा अभिनय करथिले एमिति से गोटे विराट इतिहास दिने एमिति मते हिस्ट्री ही गलानी सेते बेलको बापा थरे कहिले हम पुट्टी करे बसी बापा कहिले हमर एई सब थिला एई संस्कृति ऐतिह्य थिला किंतु गांधर्व कला को नै आउ सेमिति के गोटे पु जन्म हला नै वंश आपनकर गोटे छबो थिला सेते बेले एटा मते स्पर्श करथिला आउ परवर्ती काल रे मु बहुत से सेठी निष्पत्ति लेथिली जे हां मु एई लाइन रे किछ काम करिबी तो परे परे विद्यालय पाठ पढ़ा से मु अभिनय करी नाही किंतु सेठी गोटे विफलता मते मध्य बाध्य करथिला किछि एई दिगरे काम करिया पे मु से संपर्क रे टिके कहिबी निहाती हम तो सुनिया पई वेट करि छु पूरा मु से संपर्क रे टिके कहिबी सेते बे षष्ठ श्रेणी रे पढुची ओके आउ सेते गोटे कौन गीति नाट्य से है आम खाली स्कूल को जाऊ पुणी स्कूल रु फेरी आसू आम जानूना कौन कौन होची कौन नहीं किंतु जो दिन एनुअल फंक्शन है गोटे गीति नाट्य है गीति नाट्य जो मैंने सब अभिनय करते से गीति नाट्य स्वर गोटे गीतर स्वर मो मन भीतर रही जाइतिला 2 दिन पर जते क्लास खोलिला मु गोटे पीरियड रे जो सार सेते से ड्रामा शिखई गीति नाट्य शिखई से सार मध्य से क्लास नौथांती एवं हमर ओडिया रचना खाता देखुथांती क्लास ता पूरा नीरव थाए मु तळको मुहपति डेस्क ऊपर तळको मुहपति बसची एवं मो सेई स्वर को मो गीत माने नै स्वर को गुण हे कि से गीति नाट्य स्वर को मो स्वर रे खाली कहूची ओके मु जहाँ कहते आपको जे से आमर तो गोटे विराट कथा आम जेजेंकर जो यात्रा दल जेजे जिते मसाल बांधिकी नाटक करा जाउथला सब ओपन पेंडाल रे सेती बेलर कथा से जेजे अभिनय करते आम दादा अभिनय कले इत्यादि इत्यादि एमती सब चलला दिने एमती आम पोटिक बसी मुझे मोर सेचुरी हो गलानी बापा कहले आउ से दिन कौन अच्छी गांधर्व कला को नहीं ए वंश आउ गोटे सेमती पुओ के जन्म है सीटा बोधे बापांकर अवश्यस थिला आउ सेटा मो ऊपर गोटे प्रभाव पकईला आउ अलक्ष्य रे जोटा कि आज मु एई सफलता पहुंची ता छड़ा
ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବା କଥା କହୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିକି ଆମେ ସେତେ ବର୍ଷ ଛୋଟ ପିଲା କ୍ଲାସ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସୁ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନା ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା, କେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ନାଟକ ଶୋ ହେଲା ତାପର 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦିନେ କ୍ଲାସରେ ବସିଛି, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ଆମକୁ ଡ୍ରାମା ଶିଖଉଥିଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେ ଶିକ୍ଷକ ସେଦିନ ଆମର ରଚନା ଖାତା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ଲାସଟା ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡେସ୍କ ଉପରେ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ମୋ ପୋତିକି ବସିଛି ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱର ଚାଲିଛି ସେଇ ଗୀତି ନାଟକର ଗୋଟେ ସ୍ୱର। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କାର୍ମୁକ ଟଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର ହୁଙ୍କାର ନିର୍ଘୋଷ ଶୁଣିଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣଗୁଣ ଚଲେଇଛି। କ୍ଲାସଟା ପୁରା ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମତେ ସେ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ପିଲା କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲା କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ କି ଚାହିଁଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡରିଗଲି। ସେ କହିଲେ ତମେ ଅଭିନୟ କାହିଁ କଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ଅଛି ବୋଧେ ଉତ୍ତର ସେଠି ଦେଇନି। ତାପରେ ସେ ବସ। ତାପରେ ମୁଁ ବସିଲି। ସେ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆସିଲୁ। କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଯଦି +2 ସାଇନ୍ସ, ସେତ +2 ନଥିଲା, ଆଇଏସସି ଥିଲା। ମୁଁ ଆଇଏସସି ପଢୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଆମେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ କଲୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବସୁଦେବ ରୋଲ କିଏ କରିବ ଫାଇନାଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କିଛି କହିଲେ ଆରେ ସେଠି ଫୁକୁ ବସିଛି ପରା, ଫୁକୁକୁ କହୁନ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାୟ ମତେ ଗୀତ ଗାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଗୀତ ଗାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି କି ଗୀତ ନାଟ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶେଷରେ ମତେ ସିଲେକ୍ସନ କଲେ। କହିଲେ ନା 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 ତମେ ଷ୍ଟେଜରେ କାନ୍ଦି ପାରିବ। ଏଇ କଥା ସେ ମତେ କହୁ କହୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ କୁହେଇ କହିଲେ ତମେ ହିଁ ବସୁଦେବ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ବସୁଦେବ ରୋଲ କଲି। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ସେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବସୁଦେବ ଯାଉଛି। ସତେକି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ମୁଁ ପାରିବି ପାଦ, ସତେକି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡରେ ଡାଲେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି? ମୁଁ ସେଇ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ, ସତେକି ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ମୁଁ ପାରିବି ପାଦ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ବଳାର ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ଥୋଇ ପାରି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନିହାତି ଥୋଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଓଡିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବେଚିତ କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ନିହାତି ଆପଣ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିପାରେ, ଯୋଉମାନେ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ଆକାଶବାଣୀରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ନିବିଡ଼। ଆଣ୍ଡ କାଲି ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଆକାଶବାଣୀ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ଅଛି କି ନାଟକ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖୁଥିବେ ଆକାଶବାଣୀ ପାଇଁ କି। ତ ଆମ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରେ ମୁଁ କେମିତି ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଲି, ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ କେମିତି ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ କହିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରୁଥାଏ ପାରାଦୀପ କଲେଜରେ। ସେତେବେଳେ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ ଖାଙ୍କୁ ମୋର ନାଟ୍ୟ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏଠି। ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ଆସୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନାଟକ ଶିଖଉଥିଲେ, ମୋର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରାଏ, ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରାଏ ଏବଂ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରେ। ସେ କହିଲେ ଫକୀର ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛ, ସୁନ୍ଦର ଡାୟଲଗ ଡେଲିଭରି କରୁଛ, ଅଥଚ ଆକାଶବାଣୀକି ଆସିଲ କାହିଁକି? ସାର୍ କୋଉଠି ଆକାଶବାଣୀ କୋଉଠି? ମୁଁ ନା 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 ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆକାଶବାଣୀ, ମୁଁ ଅଛି ସେଠି, ତମେ ଏଠିକି ଆସ। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲି ଏବଂ ତାପରେ ଦିନେ ଗଲି ଆକାଶବାଣୀ କି। ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ନଥାଏ ଆକାଶବାଣୀ, ଏଇଠି ନଥାଏ, ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କୋଠିରେ ଥାଏ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଗଲି, ସାର୍ ନିଜେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ। ତାର 1.5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କଲେ, ନିଜେ ଅଭିନୟ କଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ସେଇଠି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ? ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପୁରା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ସାର୍ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ମାରିଲେ, କହିଲେ ଫକୀର ତମେ ଆଜିଠୁ ଆକାଶବାଣୀର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲ। ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡୁଛି ଯେମିତି ସାର୍ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି।
ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା କେମିତି ନିହାତି ଜଣେଇବି ସେ ସାର୍ ତ ଆଜି ସମୟ ଏ କଥା ତାଙ୍କର ଥାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଖୁସିର ଠିକଣା ନଥାଏ। ଓହୋ ବାବା ବାବା ଆକାଶ ମାନେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଆକାଶବାଣୀ ପୁଣି ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାବା ହୁଁ ହୁଁ କଣ ହୁଁ କଣ ହୁଁ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ସବୁ ମତେ ସବୁ କହି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟା ଭୁଲି ପାରିବି। ତାପରେ ପରେ ସାର୍ ହୁଁ କହିଲେ ହୁଁ ହୁଁ ପକେଇ ତମେ ଡ୍ରାମା ଲେଖୁନା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ରାମା ଲେଖି ହୁଁ ଆଉ ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଅଲଗା ଘର ଛାଇ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚମତ୍କାର ସହିତ ଭାବେ ହେଇଥିଲା ଯୋଡିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବେତାର ନାଟକ ହଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗାଡି କଥା ହଁ କହୁନି ନାଟକର ନାଁ ହଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ବଣା ବାଟୋଇର ଗୀତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବେତାର ନାଟକ ସୀମାତୀତ ହଁ ସମ୍ଭାବନା ଚଲା ବାଦଲ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ମିଛ ସୋରିଷ ଭିତରେ ଭୂତ ଏସବୁ ହଁ ନାଟକ ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ନିଜେ ଲେଖିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଓକେ ଆମେ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଖକୁ ଆସିବା ଏଇ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଁ ନାଟକ ପାଇଁକି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ହଁ ଆତ୍ମଲିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତା ଭିତର ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ। ଆତ୍ମଲିପି ଗୋଟେ କଣ କହିବି ଚାହୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ନାଟକ। ହୁଁ 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 ତାର କଥାବସ୍ତୁର ଭିନ୍ନତା ହିଁ ତାର ସଫଳତା। ଆଚ୍ଛା ମାଂସ ଦୋକାନରେ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଛେଳି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମର୍ମ ବେଦନା ସେ ନାଟକ ହଉଛି ଅନ୍ତଃଶ୍ରୋତ। ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେ ଯୋଉ କାକୁସ୍ଥ ଛେଳି ମାନେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ହୁଁ 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 ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥୋପକଥନ ହୁଁ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ମୁଁ ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଟକର ରୂପ ଦେଇଛି। ସେ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ନାଟକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭାତ ଦେଲା ବେଳେ ହୁଁ 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 ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି ମୋର କଲମ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ନିର୍ବାକ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଚମତ୍କାର ନାଟକ ଆଉ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରୂରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ନାଟକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ନାଟକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଆପଣ ନାଟକ। ସେ ଜିନିଷକୁ କଣ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ ନା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖି ହେଇଗଲା। ନା 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 ମୁଁ ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା ହୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ମୋ ସ୍କୁଟରରେ ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ସାଇଡରେ ସବୁ ଛେଳି ମାନେ କଟା ହଉଛନ୍ତି ହୁଁ ତ ହୁଁ ଦେଖିକି ଏତେ ବିତସ୍ପୃହ ହେଇଗଲା ବାବା ତମେ କାହିଁକି ମତେ ପଟେ ନେଇକି ଆସିଲ କଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ବିତସ୍ପୃହ ହେଇଗଲା ମାନେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାନେ ସେଠୁ ସ୍କୁଟର ବୁଲେଇକି ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ନେଇକି ଗଲି କାରଣ କିଛି ସମୟ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଥିଲା ଠିକ ତ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଓକେ ଦେଖିକିରି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା ହୁଁ ତାକୁ ହୁଁ ଧରି ହୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତା ପରଠୁ ମୋର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହୁଁ ମୁଁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ କେମିତି ନାଟକ ଲେଖିବି ତାପରେ ସେ ନାଟକ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ପୁରା ଓଡିଶା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବେଚିତ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ନାଟକ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ଥାଏ ନାଟକ ଲେଖିବା ଲୋକ ଜଣେ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବା ଲୋକ ଜଣେ ବେଳେ ବେଳେ ଏକା ଲୋକ ବି ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଏକା କଥା ପଚାରିବିନି ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ପଚାରିବି କି ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନାଟକକୁ ଆଉ ଜଣେ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଡିରେକ୍ଟର ଜଣେ ହଁ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହଁ ଅଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ନାଟକର ଯୋଉ ମୂଳ ଲେଖା ଅଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେ ସିନ୍ ହଁ କୁ ଦେଖିକିରି କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ନାଟକ ଯିଏ ନାଟ୍ୟକାର ଯିଏ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାଧା ଆସେନି କି ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଥିଲି ସେଇଟା ବଦଳିଗଲା। ହଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ହୁଏନି କାରଣ ମୁଁ ନା କଷ୍ଟ ହୁଏନି କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ହୁଏନି ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କହିବି ହୁଁ ହୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମତେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୋ ନିଜର ଗଳ୍ପକୁ ମୁଁ ଡ୍ରାମା କରେ ହୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଗଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଡ୍ରାମା କରେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ମୁଁ ଡ୍ରାମାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗଳ୍ପରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡେ। ହୁଁ ହୁଁ ତାର ହୁଁ କେତେକ ଅକୁହା କାହାଣୀକୁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହୁଏ କେତେକ ଚରିତ୍ରକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ହୁଁ କାହାଣୀର ସୌଷ୍ଠବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବେତାର ନାଟକଟିଏ କରିବାକୁ ହଉ କିମ୍ବା ମଞ୍ଚ ନାଟକଟିଏ କରିବାକୁ ହଉ କଲାବେଳେ ହୁଁ ଆମକୁ ହୁଁ ଅନେକ କଥା କାଟିବାକୁ ପଡେ ଅନେକ କଥା ଯୋଡିବାକୁ ହୁଏ ହୁଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ମତେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍ଠୁରତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ହୁଏ
ଆଚ୍ଛା ଓକେ ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ନାଟକ ବାଜେ କିମ୍ବା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ନା 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 ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି ବା ନାଟ୍ୟକାର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡପଣ କି ନିଜର ଲେଖା କଟା ଯୋଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏନି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଭିନୟ ସେଥିରେ କରନ୍ତି ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଆକ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ପ୍ରପର ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ମିଳେ? ହଁ 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 ସମସ୍ତେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀରେ ଯେତିକି ନାଟକ କରିଛି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ନାଟକରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ବସେ ଯେ ଏମିତି ଟିକେ କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ କି ସେମିତି ଟିକେ କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ କି ମୁଁ ଏହା ଚାହିଁକି ଏହା କଲେ ଭଲ ହବ। ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଲ୍ଲାହ କରନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଆସ ଆସ ତୁମେ ନାଟକର ଆସ ବସ ମୋ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କରେ। ସେ ଆପଣ ପଛରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକକୁ ହଁ ମୁଁ ଯାଏ ସେଠିକି ବସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ବସେ ଆଉ ସେଇଦିନ କେମିତି କେମିତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତ ଭେଟରାନ ସମସ୍ତେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଖାଲି ଧରିଦିଏ। ତେଣୁ ମତେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ମିଳେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆପଣଙ୍କ ବେତାର ନାଟକ ବିଷୟରେ କହିଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋ ଲିସନର ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଯୋଉଠି ମଞ୍ଚରେ ଯାହା ନାଟକ କରାଯାଏ ତା ଭିତରେ ସାରଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ ନାଟକ ରହିଛି ଯେମିତି ଅସ୍ତରାଗର ରଙ୍ଗ, ବିଭୀଷିକା ହଉ, ସୃଷ୍ଟି ହଉ, କଳା ଯାଇ, ଦେନ୍ ଚା କପରେ ଝଡ଼ ଆଉ ମତେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାଲି ମୁଁ କଳାଜାଇର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣେଇବି ତା ଷ୍ଟୋରିଟା କଣ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଅନନ୍ୟା ହଉ, ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ହଉ, ତ ଏମିତି ମଞ୍ଚ ନାଟକ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବେତାର ନାଟକ ବି ବହୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ? ରେଡିଓରେ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ମୋର ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ, ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଆନନ୍ଦ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ରେଡିଓରେ ନାଟକଟିଏ ଶୁଣେ ମୋ ନିଜ ନାଟକଟିଏ ଶୁଣେ ମତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୃଥିବୀରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ। ସେମିତି ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ମତେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକା ଆନନ୍ଦ ଏକା ଉଲ୍ଲାସ ମୁଁ ବିମୋହିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ। ପ୍ରକୃତରେ ନାଟକ କେମିତି ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଛି ମଞ୍ଚରେ ହଉ ବା ବେତାରରେ ହଉ। ଆପଣ ଟିକେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ହେଇଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କହିବେ କି ଦୁଇଟା ଯାକ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲିସନର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକର କିଛିଟା ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବେ। ମତେ କାଳିଜାଇ କଥା କାଲି କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଟିକେ ଆମ ଲିସନର ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ। କଳାଜାଇ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ନାଟକ ବୁଝିଲ ନା। ଛୋଟ ଏକାଙ୍କିକାଟିଏ, ଛୋଟ ନାଟକ କୁହାଯାଏ କି ଏକାଙ୍କିକା ଆପଣ ଯାହା କହିପାରିବେ ଏକାଙ୍କିକାଟିଏ। ନାଟକର ଚରିତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ମଳୟ। ସେଇ କବିତା ଲେଖେ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ଏମିତିକି ତା ଅଧରରେ ଥିବା କଳାଜାଇଟାକୁ ଯଦି କେହି କି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏମିତିକି ବେଳେ ବେଳେ ସେ କଳାଜାଇ କାଳସର୍ପ ହୋଇ ତାକୁ ରାତିରେ ଦଂଶନ କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେ ଯେ ତମେ ତାବିଜ ପିନ୍ଧ। ସ୍ତ୍ରୀ କହେ ଆରେ ତମେ କଳାଜାଇ ଦେଖି କଳାଜାଇ ତମକୁ କାଳସର୍ପ ହୋଇ ଦଂଶନ କରୁଛି, ତମେ ତାବିଜ ପିନ୍ଧିବ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିବି? ବୁଝିଲେ କି? ଏମିତି ଗୋଟେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ନାଟକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ପଢିବେ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଖୁବ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆକାଶବାଣୀରେ କରିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆଇ ୱିଶ କି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ ହେଇଯାଉ ଯାହା କିଛି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଜଣେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଆମେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥାଉ, ଆଇଡଲ ତାଙ୍କୁ ବନେଇଥାଉ। ବିନା ଗୁରୁରେ କିଛି ହୁଏନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ କଳା ଶିଖିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେମିତି କିଏ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଗୁରୁ ମୋର ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ସେ ମୋର ଗୁରୁ। ମତେ ସେ ଏଇ ଆକାଶବାଣୀକୁ ଆଣିବା, ମତେ ହାତ ଧରିକି ଲେଖେଇବା ଶିଖେଇବା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ ହିଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟକୁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ସୁବତ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ ହଉଛନ୍ତି ମୋର। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ନାଟକ ଶିଖିବା, ଲେଖିବା ଶିଖିଛି, ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛି। ଯେବେ ଯାହା ଋଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଋଣକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିତରଣ କଲେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଏ ଶିଖୁଛନ୍ତି?
ଆଜିକାଲି ସେ ଶିଖିବାକୁ ମୁଁ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ବିତରଣ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଏ କେତେବେଳେ ମୋର ଜୁନିୟର ମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କି ଏମିତି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଯୋଉମାନେ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କୁ ନିହାତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସାର୍ ଆକାଶବାଣୀ ତ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଶିଖିପାରିବେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଥା, ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୁଏ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କିଛି କିଛି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ନା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଉ କିଏ ବି ଏ ପିଢ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ନାଟକ ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋର ନାଟକ ଦି ଝିଅ, ସେମାନେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛି, ତାର କଳା ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ। ସାନ ଝିଅ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ କରିପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଇଟା ମୋର କ୍ଷୋଭ। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ନାଟ୍ୟକାର ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କଣ ଦେଖାଯାଉ, ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାଏ, ଯୋଉମାନେ କଳାକାର ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କିଛି କିଛି ଦିଆଯାଏ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ନାଟକ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଏଇଟା କଣ ନେସେସେରୀ? ଜଣେ ନାଟକ ଲେଖୁଛି, ସେଥିରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସମ୍ମାନ ଯେତେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ କଣ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଥାଏ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡରେ? କୁନମୁନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ସାରସ୍ୱତ ପୁରସ୍କାର ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କାରଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ଯଦି ତାର ସାରା ଜୀବନ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସମାଧାନ କରିଛି, ସମୟ ଦାନ କରିଛି, ତେବେ ତାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁରସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଲୋକ ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଏ କି ଉତ୍ସାହ ପାଏ, ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ବିଚାରରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଉଚିତ। କମ୍ପିଟିସନ ତିଆରି ହେଇଯାଏନି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଯିଏ ଭଲ ଲେଖୁଥିବେ ମୁଁ ପାଇବାର ହକଦାର, ସିଏ ପାଇବାର ହକଦାର, ଏକ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ ଆସିଯାଏନି? ହଁ, ସାରସ୍ୱତ ଈର୍ଷା ଆସେ, ମନରେ ଈର୍ଷା ଆସେ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଟାକୁ କେହି ଏଥିରେ ବାଦ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ମୁଁ ମିଶିଛି, ଈର୍ଷା ଗୋଟେ ସାରସ୍ୱତ ଈର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଏଇ କାହାର କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଟା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଓକେ, ଆମେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା। ଚା କପରେ କେମିତି ଝଡ଼ ହେଇଥିଲା? ଚା କପରେ ଝଡ଼, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ନାଟକ, ବୁଝିଲେ କି? ବାପା ଭଲ, ପରିବାରରେ ବାପା ଭଲ ନା ବୋଉ ଭଲ, ବୁଝିଲେ କି? କଣ କହିପାରିବେ, କାହାକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି ନାଟକ। ଭୋଟ ସିକ୍ରେଟ ବାଲାଟ ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ ନା? ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିକ୍ରେଟ ବାଲାଟ ହେଇଛି। ସିକ୍ରେଟ ବାଲାଟରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମା ସପକ୍ଷରେ, ସମସ୍ତେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟ ଜିତିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଖୋଲା ଯାଉଛି ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ବାପା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବାପା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟରେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭୋଟଟା କୋଉଠି ଆସିଲା, କିଏ ଦେଲା, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭୋଟଟା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ। ସେଇଠି ନାଟକ ସେଇଠି ଶେଷ ହଉଛି। ଚା କପରେ ଝଡ଼ ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ ହଉଛି। ତା ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କର ତୁଳନା ନାହିଁ। ମା, ମାଟି, ଏସବୁର ତୁଳନା କଣ ଥାଇପାରେ? ନିହାତି ଭାବରେ। ଯାହା ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ କି, ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଷ୍ଟୋରି? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ସେଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛେ, ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଖୁବ ଜୋରରେ ଯୋଉ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି
ନାଟକ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପିଲାଟା ଖୁବ ସେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡିଏସପି ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସରଙ୍କର ସେ ପୁଅ ଖୁବ ଜୋରେ ସବୁଆଡେ ଗାଡି ଚଲାଏ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଛକରେ ବାଣୀବିହାର ଛକ ଧରି ନିଆଯାଉ ତାକୁ ଜଣକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ପଳେଇ ଆସି ଘରେ ଲୁଚିଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ଜଣା ପଡିଛି ସେ ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଛି ସେ ହଉଛି ଲାଲିମା ତାର ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ତାର ଡେଥ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥାନ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ରାମା ତାକୁ ଗୌର ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଧ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ନାଟକ ଥିଲା ସେଟା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ନାଟକରେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଭଳି ଅଛି ସାମାଜିକ ନାଟକ କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି ତ ସେଇଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ ଏଇଟା କଣ ମାନେ ଜରୁରୀ ଥାଏ କି ନାଟକ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଏନଜିଓ ଥାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ବହୁତ ଥାଏ ସାମାଜିକ ଚଳନି ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନାଟକ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ? ହଁ ହେଇପାରିବ ନାଟକର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ବିଶେଷ କରି ବେତାର ନାଟକର ଗତି ବେତାର ନାଟକର ବାର୍ତ୍ତା ତୀବ୍ର ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଯାହା ତତ୍କାଳ ମାନେ ଯାହାକୁ ନିମିଷକରେ ତାର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ ତାର ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିବି ମାନେ ତାର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ନିମିଷକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ ତାର ମନସ୍ଥଳ ମର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଛୁଇଁଯାଏ ବେତାର ନାଟକର ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଦିଏ ଶ୍ରୋତାର ବୋଧ ଶକ୍ତି ବହୁତ ବେତାର ନାଟକର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଜୋରେ ପଡେ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ତମକୁ କହିବି ଗୋଟେ କନ୍ମୋହନ ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ହଉଛି ଅନାଗତ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଅପଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ନାଟକର କାହାଣୀ ଏଇଠି କନ୍ୟାଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଯୋଡିକିରି ଅନୁରୋଧ କଥା କହୁଛି କନ୍ୟାଫୁଲ କଥା କହୁଛି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ହେଲା କି ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୋର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ କିନ୍ତୁ ଏହା କଣ ସମ୍ଭବ କି ନାଟକରେ ଆମେ କଣ ସେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ମାରି ଦେଇ ପାରିବା କି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ କାହାଣୀର ମୋଡ ନଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପର ଆହ୍ୱାନଟିଏ ନେଇକରି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାର ଆମେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ନାଟକ କରୁଛୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ବାର୍ତ୍ତା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାଜରେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାଟକର ସ୍ଥିତି ଏତେ ସୁଦୃଢ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯଦି ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନାଟକକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜରେ ନାଟକର ସ୍ଥିତି ଏବେ କଣ ରହିଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ଏଇଠି ଯେ ନାଟକ ଏବେ ଭଲ ନାଟକ ଖୁବ ଭଲ ନାଟକ ଲେଖା ଯାଉନି ବୋଲି ନୁହେଁ ହଁ খুব চমৎকার নাটক সব লেখা যাଉଛି এবং তার প্রভাব মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে এবং সরকারଙ୍କ তরফରୁ বিভিন্ন প্রকার পূর্বাপেক্ষা আହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ନାଟକକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କି କିନ୍ତୁ ଭଲ ନାଟକ ଲେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନାଟକକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁକା ସରକାରୀ ସ୍ତର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ହଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାଟକକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଓଡିଆ ନାଟକକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ଏହା ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନାଟକ ପ୍ରତି ଓକେ ତାହେଲେ ମତେ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୁଫ କରିଦେଲେ କି ନାଟକ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବା ବୋଧେ ନିହାତି ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୋର ବୁଝିବା ଭୁଲ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ସେମିତି ଭୁଲ ନୁହଁ ଏଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯେ ଆମ ନାଟକ ଲେଖା ହଉଛି ନା ନାଟକ ଲେଖା ହଉଛି ହଁ ଓକେ समय तो धीरे धीरे सरी आसुची किंतु फकीर सिंह को केबे भी छाड़िया पे बिल्कुल मन होनी फोन माध्यम रे कारण बहुत गुडे नाटकर मते आज स्टोरी सुनिबार थिला किंतु समय तो धीरे धीरे सरी आसुची एंड हमको इशारा दउची आपनको पाखरु विदाय ना पई स्टिल एफएम रेनबो को आपण मॉर्निंग मेलोडी रे आसी आपनको केमते लागुची बहुत भल लगुची आज कुमंस गप करुची नाटक को नहीं दीर्घ समय धरिकी आम गपुचे ये गोटे मोर गोटे भाग्यर कथा एते समय धरी नाटक को नहीं गपिबार आलोचना करिवार सौभाग्य
मत गोटे आज मिली बहुत बहुत खुशी मते भी सर बहुत मु जते जानी नथिली मोर नॉलेज सेतरे बहुत कम थिला आपनको सहित कथा ही मत लागुची मोर भी टिके टिके नॉलेज गेन हेची एंड थैंक यू आपनको आपण एते टाइम हमकु देइछंदी तबे श्रोता बंधु विशिष्ट नाट्यकार फकीर सिंह जी की 2016 मसीहा पाई कि ओडिशा साहित्य एकाडेमी पक्षरु विवेचित होइछंती सी आज मॉर्निंग मेलोडी रे हमर गेस्ट ऑफ द मॉर्निंग तबे चलंतु सुनिबा तांकर वार्ता। नमस्कार श्रोता बंधु मु 2016 मसीहा निमंते ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पर विवेचित होइतिबा नाट्यकार श्री फकीर सिंह वर्तमान गोटे पटे महामारी कोरोनार भयावहता एवं अन्य पटे पार्वणर पर्व माँ दुर्गति नाशिनी दुर्गांकर फलबदल सब खुशीर माहौल किंतु महामारी कोरोनार संक्रमण निश्चित भाव में पार्वणर पर्व को फिका कर तथापि खुशी मनातु किंतु यथेष्ट सतर्कतार सह बाहर को गला बेले मुहरे मास्क पिंधंतु अति कम परस्पर मध्य दूरता रक्षा करंतु एवं बारंबार हाथ धोंतु अति कम 20 सेकेंड हाथ धोंतु निजको सुरक्षित रखा सह परिवार को सुरक्षा दिंतु निजे ही निजर निरापत्ता कोरोना को हराइबारे आमको सहयोग करंतु कोरोना हारिबो आमे निश्चय